இந்த பகுதியில் வசிக்கிறவங்க யாருக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ఈ ప్రాంత నివాసులందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో ఈ సాయంకాల సమయమున మా శుభాకాంక్షలు మీకు తెలియజేస్తున్నాము. இதனாலே நீங்கள் அநேக செய்திகளை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அது உங்களுக்கு ஒருவேளை துக்கத்தை கொடுக்கலாம் அல்லது உங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்திருக்கலாம். ప్రియులారా, ఈ దినాల్లో మీరు ఎన్నో వర్తమానాలు విని ఉండవచ్చు. కొన్నివి మీకు సంతోషమును, కొన్నివి ఒకవేళ మీకు దుఃఖమును కలిగించి ఉండవచ్చు. ஆனால் இந்த நேரத்தில் சொல்லப்படுகிற இந்த செய்தியை, நல்ல வார்த்தையை நீங்கள் கேட்கும் போது அது இந்த உலகத்திலே வாழ்கிறதுக்கு மாத்திரமல்ல, இதுக்கு உலகத்துக்கு பிற்பாடு ஒரு நல்ல இடத்திற்கு போவதற்கும் அது வழிகாட்டுதா இருக்கிறது. ప్రియులారా, అయితే ఇప్పుడు చెప్పబడుచున్న మంచి వర్తమానములు మీరు విన్నట్లయితే ఈ లోక జీవితమునకు మాత్రమే కాకుండా మన యొక్క మరణము తరువాత ఉన్న ఆ యొక్క నిత్యమైన జీవితానికి కూడా ఎంతగానో ప్రయోజనమైనది, అది మేలుకరమైనది. என்னுடைய கருத்தில் இருக்கிற வேதாகமத்திலே விதமாக ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. నా హస్తంలో ఉన్న పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవుని యొక్క వాక్యం ఈ విధముగా చెప్పబడి ఉన్నది. நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார். మనము ఇంకను పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు మృతి పొందెను, సమాధి చేయబడెను, తిరిగి లేపబడెను. அதனாலே அவர் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணினார். ఆ అందు నిమిత్తమై తండ్రి యొక్క దేవుడు తన యొక్క ప్రేమను వెల్లడిపరచుచున్నాడు. இந்த வசனமானது அங்கே இந்த வேதாகமத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఈ యొక్క వాక్యము పరిశుద్ధ గ్రంథము బైబిల్ చెప్పబడినది. நாம் இந்த உலகத்திலே வாழும் போது, நாம் பாவத்திலே இருக்கும் போது நம்மை நேசிக்கத்தக்கதாக யாருமே இந்த உலகத்துல இல்லை. பிரியமானவர்களே, ప్రియులారా, మనము ఈ లోకములో పాపములో జీవించినప్పుడు మన యొక్క హేయమైన క్రియలను చూసిన వారు ఎవరు కూడా మనలను ప్రేమించుటకు ఎవరు కూడా లేరు. சொந்த தாயாக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் நேசிக்க அவர்களுக்கு சம்மதி இல்லை. మనలను కన్న తల్లి అయినా మనల్ని ప్రేమించుటకు వారికి మనసు ఉండదు. நாம் பாவத்துல இருக்கும் போது நம்ம யாருமே நேசிக்க மாட்டார்கள். మనము పాపములో హేయమైన క్రియల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరు కూడా మనము ప్రేమించలేరు. நாம் உயிருக்கு உயிராய் நேசிக்கிற மனைவியானாலும் சரி, கணவனானாலும் சரி நம்மை விட்டு விடுவார்கள். మన యొక్క ప్రాణ స్నేహితులైన భర్త అయినా భార్య అయినా కూడా విడిచిపెడతారు. ஆனால் ஒருவர் உங்களை பாவத்தில் இருக்கும் போதே உங்களை நேசிக்க ஒருவர் உண்டு என்ற நல்ல செய்தியை இந்த நாளிலே உங்கள் மத்தியிலே சொல்ல வந்திருக்கிறோம். ప్రియులారా, మీ యొక్క పాపములో పాపపు స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని ప్రేమించిన ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఉంటున్నారు. ఈ యొక్క మంచి వర్తమానమును మేము తెలియజేస్తున్నాము. அவர் ஒருவேளை நீங்கள் கேட்கலாம், அவர் நேசத்தினால எனக்கு என்ன கிடைத்தது என்று சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம், எனக்கு என்ன நடந்து விட்டது என்று சொல்லி கேட்கலாம். ఒకవేళ ఆయన నన్ను ప్రేమించినందున దాని వలన నాకు ఏ లాభము, దాని వల్ల నాకు ఏ ప్రయోజనం అని ఒకవేళ మీరు అడగవచ్చు. ஒருவேளை கேட்கலாம், என்னை போல பாவி இந்த உலகத்தை யாருமே நேசிக்க முடியாது என்று சொல்லி நீங்கள் ஒருவேளை யோசித்து கொண்டிருக்கலாம். ఒకవేళ నాలాంటి ఘోరమైన పాపిని ఎవరు కూడా ప్రేమించలేరు అని మీరు అనుకుని ఉండవచ్చు. ஆனால் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் நம்மை நேசிக்க ஒருவர் இருக்கிறார். அவர் தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர். అయితే మన యొక్క స్థితి పరిస్థితి ఏమై ఉన్నప్పటికీ కూడా మనలను ప్రేమించే ఒక దేవుడు ఉన్నాడు. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆయనే. அவர் என்ன சொல்லுகிறார், நான் உனக்காக ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறேன். ஜீவனை கொடுத்து அவருடைய அன்பை நம் பட்சத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். ఆ యొక్క ప్రభు ఏమంటున్నాడంటే, నీ కొరకు నా యొక్క ప్రాణం ఇచ్చి ఉన్నాను, నా ప్రాణం పెట్టి నిన్ను ప్రేమించాను అంటున్నాడు. எப்பொழுது நீ நல்லவனா இருக்கும் போதல்ல, நீ பாவத்தில் இருக்கும் போதே உன்னை நேசித்து இருக்கிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார். ఎప్పుడంటే నువ్వు మంచివాడుగా ఉన్నప్పుడు కాదు, కానీ నువ్వు పాపపు బ్రతుకులో ఉన్నప్పుడే నిన్ను ప్రేమించాను. ஒருவேளை அவர் எவ்விதமாக நேசித்தார் என்று சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம். ఒకవేళ ఆయన ఏ విధంగా నన్ను ప్రేమించారని అడగవచ్చు. இந்த பாவத்தில் இருந்த மனிதனை நேசிக்க அந்த அன்பை வெளிப்படுத்தத்தக்கதாக பரலோகத்தில் இருந்தவர், பிதாவின் மடியிலே செல்ல பிள்ளையா இருந்தவர், இந்த உலகத்திலே அடிமையின் ரூபம் எடுத்து இந்த உலகத்திலே வந்தார். ప్రియులారా, సింహాసన ఆసనుడుగా పరలోకమందు తండ్రి కుడిపార్శ్వములో ఉన్న ఆ యొక్క ప్రభువు పాపులైన మనలను ప్రేమించిన కారణాన్ని బట్టి ఆ పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి భూలోకానికి దిగి వచ్చాడు, మానవుడిగా దిగి వచ్చాడు. அடிமையின் ரூபம் எடுத்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ఆయన దాసుని రూపము ధరించుకున్నాడని బైబిల్ తెలియజేస్తా ఉంది. அது மாத்திரமல்ல, இந்த உலகத்திலே வந்தது மாத்திரமல்ல, ఈ లోకానికి వచ్చినది మాత్రమే కాకుండా
சிலுவையின் மரண பரியந்தம் தன்னை தாழ்த்தினார். సిలువ మరణమంతగా తను తగ్గించుకున్నాడు. சிலுவையிலே தன்னுடைய ஜீவனை அங்கே ஒப்பு கொடுத்தார். కలువరి సిలువలో తన యొక్క జీవాన్ని అర్పించాడు. நார்மலாக ஒரு மனிதன் மரிக்கிற பிரகாரம் அவர் மரிக்கவில்லை. మానవుడుగా సామాన్యముగా మరణించే రీతిగా ఆయన మరణించలేదు. எல்லா விதமான கஷ்டத்தையும் வேதனையையும் துக்கத்தையும் துன்பத்தையும் அனுபவித்தவராக அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே தம்முடைய ஜீவனையை பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார். అన్ని విధములైన శ్రమలు, వేదనలు, బాధలు అన్ని కూడా సహించిన వానిగా ఆయన కలువరి సిలువలో మరణించాడు. அவர் நினைத்திருந்தால் சிலுவையில இருந்து இறங்கி வந்திருக்கலாம். ఒకవేళ ఆయన అనుకుని ఉండి ఉంటే ఆ యొక్క సిలువలో నుండి ఆయన దిగి వచ్చి ఉండవచ్చు. அது మాత్రమల్ల, అది మాత్రమే కాకుండా இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தபோது అనేక అద్భుత అடைయాளங்களை செய்தார். ఈ భూలోకంలో ఆయన ఉన్న దినాల్లో ఎన్నో అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలను జరిగిస్తూ వచ్చాడు. அவர் நினைத்திருந்தால் அந்த சிலுவையில் அகப்படாதபடிக்கு அவர் வெளியே வந்திருக்கலாம். ఒకవేళ ఆయన అనుకుని ఉంటే ఆ యొక్క సిలువకు వెళ్లకుండా తను ఎంతగానో తప్పించుకుని ఉండవచ్చు. ஆனால் அவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டார். காரணம் என்னவென்று பார்க்கும்போது, பாவத்தில் இருந்த நம்மை அவர் வெளியே கொண்டு வர வேண்டும். அவர் வெளியே கொண்டு வந்தது மாத்திரமல்ல, அவருடைய அன்பை நம் பட்சத்திலே காண்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இதை மௌனமாய் செய்தார். అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ యొక్క సిలువల నుండి ఆయన తప్పించుకోలేదు, సిలువలకు తను అర్పించుకున్నాడు. కారణం ఏమిటంటే మన యొక్క పాపంలో నుండి, దోషంలో నుండి మనలను బయటికి తీసుకొని రావడానికి, విడిపించడానికి ఆయన మరణం పొందాడు. மரித்து மண்ணோடு மண்ணாய் போகவில்லை. ஒருவேளை அவர் அப்படியாக போயிருந்தால் இந்த நாளிலே நாங்கள் வந்து உங்கள் மத்தியிலே சொல்லிக் கொண்டிருக்க மாட்டோம். కలువరి సిలువలో రక్తము కార్చి మరణించిన ఆ యొక్క ప్రభువు మట్టి అవ్వలేదు. ఒకవేళ ఆ విధముగా ఉండి ఉంటే ఈనాడు మీ దగ్గరికి వచ్చి మేము చెప్పలేము. జీవనోடு உயிரிழந்தார். அந்த நாளே தான் ஈஸ்டர் என்று ஒரு நாட்களிலே கொண்டாட இருக்கிறோம். మూడో దినమున పునరుత్థానుడుగా తాను చెప్పినట్టే తిరిగి లేచాడు. ఆ యొక్క దినమును ఈస్టర్ అని రాబోయే దినాల్లో కొనియాడతారు. இந்த அன்புள்ள தேவன் அவருடைய அன்பை நம் பட்சத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக அவருடைய ஜீவனையை கொடுத்தார். ఈ ప్రేమ స్వరూపి అయిన ఆ యొక్క ప్రభువు తన యొక్క ప్రేమను వెల్లడిపరిచున్నాడు. இந்த அன்பு என்னை சொல்லப்பட்ட போது என்னை அறியாமல் அங்கே என்னை நேசிக்க இவ்வளவாய் ஒருவர் உண்டா என்று அறிந்து கொண்டு இந்த அன்புள்ள ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டேன். ఈ యొక్క ప్రేమను గురించి ఎప్పుడు నేను విన్నాను, ఆ యొక్క ప్రేమ బట్టి నేను ఆయన అంగీకరిస్తూ వచ్చాను. இந்த அன்புள்ள தேவன் உங்களையும் நேசிக்கிறார். ఈ ప్రేమ గల ప్రభువు మిమ్మల్ని కూడా ప్రేమిస్తున్నాడు. எந்த நிலைமையில இருந்தாலும், யாரா இருந்தாலும், எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில காணப்பட்டாலும் உங்களை நேசிக்க ஒருவர் இருக்கிறார். మీరు ఎవరైనప్పటికీ, ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్న ఒక ప్రభువు ఉన్నాడు. அவர்தான் இயேசு கிறிஸ்துவானவர். ఆయనే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు. இந்த அன்புள்ள தேவன் உங்களுக்கு வேண்டுமா? ఈ ప్రేమమయుడైన ప్రభువు మీకు కావాలేనా? நீங்கள் சின்ன ஜெபம் உங்களை இதயத்திலே செய்தால் போதும். మీ మనసులోనే ఒక చిన్న ప్రార్థన చేస్తే చాలు. எனக்காக பாவத்திலிருந்து என்னை விடுவிக்கிறதுக்காக இந்த லோகத்திலே வந்திராமே, எனக்காக சிலுவையிலே மரித்தீராமே, உயிரோடு எழுந்திராமே, நான் நம்புகிறேன், என் இருதயத்திலே வாரும் என்று சொல்லி சின்ன ஜெபம் செய்தால் போதும். இந்த அன்புள்ள ரட்சகர் உங்களுடைய இருதயத்திலே வாசம் பண்ணுவார். உலகத்தின் முடிவு வரைக்கும் உங்களோடு கூட இருப்பார். యేసు ప్రభువా, పాపినైన నా కొరకు, ఆ పాపంలో నుండి నన్ను విడిపించిన కొరకు మానవుడిగా మీరు ఈ భూలోకానికి వచ్చినారని నేను ప్రభు నమ్ముచున్నాను. నా కొరకు కలువరి సిలువలో రక్తము కార్చి మరణించి తిరిగి లేచిన దేవుడని నేను నమ్ముచున్నాను. నా పాపమును క్షమించుము, మీ రక్తం ద్వారా నన్ను కడుగుము, నా హృదయంలోనికి రమ్ము, నన్ను మీ బిడ్డగా స్వీకరించుము. ఒక చిన్న ప్రార్థన తద్వారా గొప్ప రక్షణ యుగ సమాప్తి వరకు ప్రభు మీతోనే ఉంటాడు. இந்த நாளைக்கு பார்த்து கொள்ளாம என்று தள்ள வேண்டாம். நாளைக்கு நடப்பது தெரியாது. ఇది ఇప్పుడు నాకు అవసరం లేదు, నేను రేపు చూసుకుంటానని చెప్పవద్దు. ఎందుకంటే రేపు ఏమి సంభవించినా మనం ఎరగము. ஜீவன் அங்கே நிலையற்றது. మన యొక్క జీవం ఏపాటిది. ஆகவே இந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது நீங்களும் உங்கள் வீட்டார் அனைவரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். అందువలన మేము బ్రతిమాలు కొలుచున్నాము, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచుము. అప్పుడు నీవును మీ ఇంటి వాళ్ళు రక్షణ పొందుదురు. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రక్తము ప్రతి దుర్నీతిలో నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయను. నా ప్రియులారా, ఇంకా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని గురించి మీరు ఎక్కువగా తెలుసుకోవడానికి మనకు సమీపంలోని తుమ్మపూడి గ్రామంలో మెయిన్ రోడ్ దగ్గరలోని ఆర్సీఎం స్కూల్ దగ్గర బేతనియా ప్రార్థనా మందిరం ఉన్నది.
అక్కడ ప్రతి ఆదివారం ఉదయకాలం 7 గంటల నుండి 9:30 వరకు, 10:30 నుండి 1:30 వరకు దైవాదన కార్యక్రమాలు జరిగించబడుతూ ఉంటున్నాయి. దైవ సేవకులు కుటుంబంగా ఉంటున్నారు. దైవజనుడు భక్త సింగర్ దేవుడు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షతల పరిచయం జరిగించబడుతుంది. మీ అందరిని ప్రేమతో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో ఆహ్వానిస్తూ ఉంటున్నాం. ఈ స్మరణ విడిచి వెళ్ళక ముందు మీ క్షేమం కొరకై మేము ప్రార్థన చేస్తాం. పరలోకమందున్న మా దేవుడు, మీకెన్నో వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ఈ సాయంకాల సమయంలో మానవ హద్దుబాటులో అందించబడినటువంటి మీ వాక్యాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు. ఈ ప్రాంతంలో అనేకులు విన్నారు నాయన, వారిని తండ్రి రక్షించండి, నిత్య జీవానికి వారసులుగా చేయండి. బేతనియాకు కూడా తీసుకుని రమ్మని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ ప్రాంతంలో ఎవరెవరి అవసరాలు కలిగి ఉన్నారో వారికి ఆరోగ్యం లేని వారికి ఆరోగ్యం ఇవ్వండి, చదువులు వారికి అనుగ్రహించండి పిల్లలకు. ఇంకా ఏ అక్కరలో ఉన్నారో మా తండ్రి వారి పాడి పంటలు కూడా దీవించండి. మీకే వారిని అప్పగిస్తున్నాం, సహాయం చేయండి. ఈ ప్రాంతాలంతటిని కూడా దీవించమని మేము ముందుకు వెళుతున్నాం, సహాయం చేయమని యేసు ప్రభు నామం పేరిట ప్రార్థించి వేడుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్.